خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی۔ مسجد میں آ گئے، افطاری سامنے آ گئی، اب یاد آیا اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی، تو افطار کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب افطار کرنے وغیرہ میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 27واں روزہ، نماز عصر ادا کر کے کثیر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محمد عامر بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا، دعا جیسے قبول نہیں ہوتی سمندر پار کرنے کا لوگ کہتے ہیں، یہ سمندر پار کرنا کیا صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دعا قبول نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں سمندر پار کریں تو دعا قبول ہو جائے گی، اس طرح کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح معروف ہے کہ بعض یوں کہتے ہیں جیسے جادو وغیرہ، جنات وغیرہ کا اثر نہیں ختم ہوتا تو سمندر کراس کر جائیں، چاہے وہ نٹی جٹی کے پل سے ہی آپ کراس کرتے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں تو بھی جو نا اس کا اثر دور ہوگا، اس طرح مشہور ہے لوگوں میں، ایک طبقے کے سمندر کروس کشتی میں کرے یا کس طرح کرے؟ سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ چھوٹے چھوٹے مطلب جزیرے کی طرف نکل جائے، ایک کروس کرنا ہوا آر پار واللہ اس پار۔ واللہ عالم، بس یعنی مشہور، یعنی مشہور سے مراد بھی ایک طبقے میں ہی مشہور ہے۔ وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ اس پل سے آپ گزر جائیں تو یہ سمندر کے پاس سے آپ ایک طرف سے گزر گئے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا، واللہ عالم۔ عوامی ہے مطلب، اللہ بہتر جانے، میں نے تو پہلی بار سنا۔ دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ دعا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبول ہوگی، بندہ بس مانگتا جائے اور قبولیت کی امید رکھے، تذبذب نہ رکھے، تو دعا قبول ہونے کے تو بے شمار آداب ہیں جو کہ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھے ہوئے حیرت انگیز
आदाब और कबूलियत की मतलब मैंने क्या वो सूरतें लिखी हुई हैं, तो इसका मुताला करें। सुनी सुनाई बातों के बजाय मतलब ज़ाहिर जो कुरान और हदीस से बातें साबित हैं ये ज़्यादा वैलिड होती है, बल्कि ये वैलिड ही होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या नवाफिल में कुरान करीम से देख कर तिलावत करना जायज़ है? मुतलकन कुरान पाक से मुसहफ़ से पढ़ना जो है नमाज में ये मुफसिद नमाज है। हाँ याद है और वैसी नज़र पड़ गई, मेहराब पे लिखा हुआ था, किसी जगह लिखी हुई थी, पढ़ अपनी याद से रहा है और नज़र पड़ी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे एक है कि सामने कुरान रखा हुआ है, मुसहफ़ रखा हुआ है या वैसे ही लिखा हुआ है कुरान, उससे हासिल कर कर के पढ़ता जा रहा है तो ये मुतलकन नमाज के लिए फासिद कर देगा, तोड़ देगा नमाज को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज ईद का वक्त कब से शुरू होता है और ये भी बता दें कि कब तक रहता है? सूरज निकलने के 20 से 25 मिनट बाद वक्त शुरू हो जाता है ईद का, और ये वक्त निस्फो नहार शरई, सूरज ऐन सर पर आता है, ज़हवा कुबरा तक रहता है। और ईद की नमाज में ये ज़रूरी है कि वक्त ख़त्म होने से पहले पहले सलाम फिर जाए। एक तरफ सलाम फिर गया और अब वो टाइम ख़त्म हो गया तो नमाज हो गई, और एक तरफ भी सलाम नहीं फिरा था और वक्त ख़त्म हो गया तो नमाज नहीं होगी। क्या ईद की नमाज के लिए जमाअत के साथ पढ़ना ज़रूरी है? जमाअत के अलावा और भी शराइत हैं इसके। हर कोई ईद की नमाज पढ़ा भी नहीं सकता। जो जुम्मा पढ़ा सकता है वही ईद भी पढ़ा सकता है। जुम्मा भी जिसकी मर्ज़ी है, जहाँ चाहे वो शुरू कर देते हैं, पढ़ाते रहते हैं। इस हर एक नहीं पढ़ा सकता, अपनी मर्ज़ी से शुरू भी नहीं हो सकता, इसके बाकायदा शराइत है। तो ये किसी अच्छे मुफ्ती से रुजू करना होगा, शहर का बड़ा मुफ्ती, वो इजाज़त दे। पहले तो असली तो वो सुल्तान इस्लाम इजाज़त दे, अब सुल्तान इस्लाम तो कहीं पाया नहीं जाता। तो अब उलमा जो हैं तो इनमें जो बड़ा आलिम हो, बड़ा मुफ्ती हो, वो इजाज़त दे, या फिर ये कि वो भी नहीं है या इजाज़त कि कोई वहाँ सूरत नहीं बनी, तो अब यह कि जो अवाम जिसको जुमा पढ़ाने के लिए कहे तो वो जुमा पढ़ाए। और भी शराइत है, चार दीवारी में जुमा नहीं हो सकता, बंद कमरे में कर दें, अपने आप कोठी में, जैसे आजकल तरावी पढ़ते हैं तो कोठी में दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, इसने आम होना भी शर्त है इसके, कि किसी को रुकावट ना हो, सब आ जा सके। और भी शराइत हैं इसके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद भूल जाने पर क्या वईद है? याद हो तो जो बुला दिया गया उसमें एक तो हदीस पाक के मुताबिक इससे बढ़कर गुनाह नहीं देखा, यानी मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह और सवाब पेश किए गए, हत्ता कि जो मस्जिद से कोई तिनका भी निकाल देता है तो उसका सवाब भी पेश किया गया। और इससे बड़ा गुनाह नहीं देखा कि जिसको कोई जो है वो सूरत या आयत दी गई और उसने उसको वो भुला दी गई। और एक रिवायत में कोड़ी होकर उठाने का भी तज़किरा आया है कि जो कोड़ी उठाया जाएगा। और इसी तरह कुरान पाक में ये ज़िक्र किया गया कि जिसने मेरी आयतों से एराज़ किया, मन आरद अन ज़िक्री, तो उसका एक ये बयान किया गया कि उसको अंधा उठाया जाएगा। तो ये जो एराज़ करना है, इसमें बाज़ उलमा ने ये तफसीर की कि इससे मुराद कुरान को भुला देना भी है। तो इसमें एक सवाल आया तो था, याद नहीं मुझे इसका जवाब हम दे पाए थे नहीं दे पाए थे या कहाँ हुआ था, कि लोग जब इम्तिहानात देते हैं तो इम्तिहानात देने में स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में भी कुरान करीम की आयत याद करते हैं बाज़ इम्तिहान के तौर पर। तो क्या उनको भी उन आयतों को या कुरान करीम की जो सूरतें याद की हैं उनको याद रखना ज़रूरी है? ये अलग मखलूक थोड़ी, कॉलेज वाले भी तो, जो मुसलमान है वो एक ही मखलूक है, तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि यह इसको याद रखे। यह हाफिज़ साहिबान हमारे सारा साल खोल के देखते नहीं है, फिर रमज़ान आता है तो फिर खोलते हैं और उसको पक्का करते हैं।
اور مطلب دعائیں کرواتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں مصلی سنانا. تو یہ مصلی سنانے کے لیے یہ پڑھتے ہیں. یہ سب نہیں کرتے ہوں گے سر، لیکن ایک اکثریت سارا سال غالباً کھول کر دیکھتے نہیں ہے. اور اب جتنا سارا سال تو یہ بلائے رہتے ہیں، یعنی ان کو بلا دیا جاتا ہے اور پھر یہ ان وقت پہ یاد کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ رمضان شریف کا یعنی قرآن کریم ختم کر لیا تو اب پھر بے پرواہی. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مصلی سنانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یعنی حفظ کرنا، حافظ ہونا یہ آسان ہے، اس کو باقی رکھنا یہ مشکل ہے. خصوصاً اسلامی بہنیں تو جوش میں آ کر حفظ کر لیتی ہیں، بچیوں کو حفظ کروا دیتے ہیں بیچاریوں کو، یہ حافظہ ہو بھی جاتی ہیں، لیکن پھر مجھے تو لگتا ہے 99% بھول جاتی ہوں گی. بہت بہت بری حالت ہے. وہ امور خانہ داری، پھر ان کو ماحول نہ ملنا، گھر میں ماں باپ اگر اسکول کی پڑھائی کا لیسن کیا کہ نہیں، جو سبق ملا وہ کیا کہ نہیں، یہ کیا کہ نہیں، وہ کیا نہیں، قرآن کریم کا دور کیا کہ نہیں، یہ کس گھر میں پوچھتے ہوں گے. اور جو تو نے حفظ کیا ہے یاد رکھنے کا، ہاں، ورنہ تو یوں یہ مشکل ہے. دنیاوی پڑھائی کے لیے وہ دھمکیاں، سب کچھ مار داڑ سب ہوتا ہے، لیکن افسوس نہ قرآن کریم کا پوچھتے ہیں نہ نماز کا پوچھتے ہیں. تو اس لیے وہ بچی کو حفظ کرانے میں 112 بار سوچ لینا چاہیے کہ اس کو باقی بھی رکھنا ہے. پھر یہ بیچاری بڑی ہوتی ہے، پھر شادی بیاہ، امور خانہ داری کے معاملات، تو بچے پالنے، تو پھر یہ کہ اس کا حفظ رکھنا جو ہے نا یہ ہے دشوار. اور جو عمل دشوار ہوتا ہے یہ قیامت کے روز پلہ حسنات، نیکیوں کے پلڑے میں یہ وزن دار ہوگا. جتنا دشوار ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو یہ کہ جن اسلامی بہنوں نے حفظ کر لیا ہے اب اس پر بس اب وہ جان توڑ کوشش کریں کہ یہ بھلا نہ دیا جائے، یاد ہی رہے. اسی طرح جو اسلامی بھائی جنہوں نے حفظ کیا ہے، جو حافظ صاحبان سارا سال فکر ہی نہیں کرتے، وہ مہربانی کر کے اپنے حال پر رحم کریں اور سارا سال اس کو پڑھتے رہیں. یہ مطلب قرآن کریم یہ کاروبار کی چیز نہیں ہے کہ مصلی سنایا، کئی ہزار روپے مل گئے اور خوش ہو گئے، اور کم ملے تو برائیاں اور غیبتیں شروع ہو گئیں. یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے بھاؤ پر مت بیچو، قرآن کریم میں منع ہے. تو اس سے مطلب اعلیٰ حضرت نے تو یہ آیت نقل کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے تراویح کی جو اجرت لیتے ہیں قرآن سنانے کی، اس کو حرام لکھا ہے. اس کی تفصیلات فیضان رمضان میں بھی دی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. تو یہ مصلی سنانے کے لیے، پیسے کھینچنے کے لیے، یہ ان دنوں میں شعبان المعظم میں یاد کرتے ہیں یا رجب سے شروع ہو جاتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ بھی پڑھتے ہیں تو وہ پیسے کھینچنے کے لیے. اللہ کے لیے یاد رکھنا یا وہ یاد کرنا یا واپس پکا کرنا، اس کو یہ لوگ منزل پکی کرنا بولتے ہیں. اس کی منزل کچی ہے تو اس کی پکی ہے، میری پکی ہے تو میری کچی ہے. یہ اس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کی منزل پکی ہوتی ہے اس کو پیسے زیادہ، اس کی ویلیو زیادہ، اس کی واہ واہ زیادہ، کہ یار پورا مہینہ اس نے قرآن کریم سنایا، مصلی سنایا، ایک بھی غلطی نہیں. تو یہ اس کی مطلب عزت ہوتی ہے. تو چلو ایک بھی غلطی نہیں کی، بہت اچھا ہوا، لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے لیے ہو، جو کچھ ہو وہ ثواب کے لیے ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا صدقہ فطر یوم عید کے بعد دیا جا سکتا ہے؟ عید کے بعد اس ساری عمر جب بھی دیں گے، یہ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ادا ہے. اور ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان شریف میں بھی دے سکتے ہیں. بہتر وقت اس کا عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ادا کرنا. تو اب یہ کہ اس وقت بعض اوقات نہیں آدمی کو سوچنا پڑتا ہوگا کہ کس کو دوں، کیسے دوں، تو پہلے بھی دے دے تو کوئی، میں نے تو ہمارا تو کبھی کا ادا ہو گیا الحمدللہ.
मुझे बाद इस्लामी भाइयों ने पेशकश की थी, मगर वो बस मेरे का पता नहीं मुझे फिर सवाब मिलेगा कि नहीं यार, किसी कोई मेरे अदा कर देगा, तो इसलिए वो बहरहाल अच्छा बात आपने स्टार्ट दी ना, उनको अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। यानी आपको किसी ने ऑफर की, जी जी अगर आप उसकी ऑफर कबूल करके अगर आप फितरा अपना अदा फरमा देते तो आप तो दोनों को सवाब मिलने की उम्मीद रखी जा सकती थी। जैसे वो मेरा अदा कर देते, अब मैं अदा करता तो वो वाजिब तो रहा नहीं ना मुझ पर, नहीं वही अदा कर देते। अगर किसी वो अदा कर दिया उन्होंने तो वाजिब तो मेरा अदा हो गया, तो मेरे नफ्स पर तो गिरा नहीं गुजरा ना यार, माले मुफ्त मिले दिले बेरे अपने को तो वो पैसे असल वो फितरा भी हमने 5,000 का तय किया था, 100 वाला होता ना तो फिर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो अब ये कि ज़रा 5,000 रुपये निकालना, ये नफ्स पर बर्डन तो पड़ता है, बड़े बड़े मालदार लोग भी 5,000 रुपये नहीं देते होंगे फितरे के, तो मुश्किल है 100 रुपये वाले ना, इनको बेचारों को पता भी नहीं होता है। तो मदनी चैनल को अल्लाह सलामत रखे, यानी कि ये तारीख़ में एक इजाफा है सुनहरे बाप का कि मदनी चैनल इसकी रग़बत दिलाता है, वरना यार कहाँ मतलब। हाँ मौलाना फितरा 100 रुपया, कितना फितरा है 100 रुपया, यही जवाब दिया। गेहूँ से ही मतलब बरसों से यही अब पता ही नहीं था कि किशमिश से भी होता है और जौ से भी होता है और खजूर से भी होता है। अल्लाह करीम मदनी चैनल को सलामत रखे, आमीन तो बोलो यार, जोर से आमीन बोलो। वो शैतान नहीं चाहेगा कि ये दीन की खिदमत होती रहे, वो पैतरे बदल बदल कर वार करता रहेगा। वो दुआ की कबूलियत के ये बस दिन चल रहे हैं, तो इसमें बस मदनी चैनल को भी अल्लाह नज़र बद से बचाए, दावत इस्लामी को भी नज़र बद से बचाए, और दावत इस्लामी का जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें काम कर रहे हैं अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। बस ये हमारा मदनी काम चलता रहे। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मेरे को पता ही नहीं है ये फर्क। ये मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि पहले से कुछ उलमा वो महंगे फितरे का भी बताते रहे हैं, मेरे लिए नई बात है, मैंने कभी नहीं सुना, तो मरहबा सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये नफ्स पर भार पड़ता है। तो जो नफ्स के लिए मुश्किल होगा और वो अमल अल्लाह के लिए बंदा करेगा, सवाब उसको ज़्यादा मिलेगा। ये जो बापा दुआया शेर पढ़ा गया मदनी चैनल के लिए, जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, तो बापा किस तरह का साथ मदनी चैनल को चाहिए? अब ये जब मदनी चैनल तो आया भी नहीं था, है ना, आया भी नहीं था, और निगरान शूरा ने बोला यार कोई कलाम लिखो इस पर, तो उस वक्त जोश था, तो वो 2-4 बेरब्त अल्फाज मुरतब हो गए, अब उसमें ये भी हो गया मुरतब। अब साथ देने गए कि मदनी चैनल आम करते रहे, दुआ करना भी साथ देना है और इसकी दावत देते रहे घरों में, ये इसमें इनफरादी कोशिशें करनी पड़ेंगी, लगवाना पड़ेगा। फिर ये जो ऑपरेटर हैं, क्या बोलते हैं इसको, केबल ऑपरेटर, इनसे अगर आपके मुरासिम हैं तो इनका जहन बनाए कि यार तुमने ये दीन का जो काम कर रहा है, एड नहीं आती, औरत नहीं आती, कोई काम सवाब के लिए भी कर लो यार, इसको ज़रा आगे ले आओ, ये क्या तुमने यार सबसे आखिर में इसका नंबर रखा है। तो जितना नंबर आगे होगा ना वो चैनल जल्दी देखा जाता है, इस तरह लोगों के लिए आसानी होती है, वरना वो इतने नंबर पे कौन जाएगा, 102 नंबर पर रखा है, 103 नंबर पर रखा है। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई जा जाकर केबल ऑपरेटरों को समझाते भी हैं, इनकी वो इनफरादी कोशिश करते हैं कि इनको आप आगे ले आए। पूरी मजलिस बनी हुई है, मदनी चैनल आम करो। जी जी,
تو یہ بھی ہے. آپ بھی جرا آپ کا کوئی ہے جاننے والا تو اس کو یہ بھی کار ثواب ہے اور یہ بھی میرا ساتھ دینا ہی ہے. اس میں حرص کیا ہے؟ نیکی کی دعوت عام ہو, ورنہ ہم کو اس سے آمدنی تو ہے نہیں, پائی پیسے کی تو آمدنی ہے ہی نہیں نا. دنیا بھر میں لوگ کئی جگہوں پر کیبل نہیں ہوتے, بلکہ بعض جگہوں پر کیبل کے ہوتے ہوئے بھی ڈش الاؤ ہوتی ہے. تو ڈش لگا کر بھی آپ مدنی چینل دیکھیں, اور اس میں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ صرف مدنی چینل ہی آتا ہے, پھر اور کچھ آپ کے یہاں آنے کی صورت بھی نہیں رہتی. اور یہ سب سے بہتر اور خوبصورت ذریعہ بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. اچھا, اب یہ کہ ڈش لگانے کا مشورہ دینا یہ بھی اچھا کام ہے کہ آپ لگوا لو, لیکن اگر یہ کہا جانا کہ ڈش لگوا لو, فلاں چینل کھلا ہے, اس میں کارٹون ہوگا, یوں مطلب حساب کتاب چلتا ہے, اور ایسی ایسی فلمیں آتی ہیں کہ آپ نے دیکھی نہیں ہوں گی, تو یہ 100 ڈشیں لگوا لیں گے. دین کی ڈش تو ہے نا, یہ آپ کو لا کے دینی پڑے گی, تب بھی نہیں لگے گی. کاریگر بھی آپ کو لانا ہوگا, خود لگا کے دینا ہوگا, پھر بعد میں بھی پوچھنا ہوگا کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں. اور جب ہوا چلی, طوفان آیا, پھر آپ کو پوچھنا ہوگا کہ ڈش ہل تو نہیں گئی. ہل گئی ہے وہ تو کئی روز سے آ نہیں رہی, تو پھر آپ کو بنوانا پڑے گا. یہ مصیبت ہے, مطلب کہ لوگوں کو دین کا کام یہ بیچارے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پکا کہہ دو تو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, نوالا منہ میں بھی ڈالنا پڑے گا ان کے, تو کھا لیں تو ان کی مہربانی, ورنہ یہ اگل دیں گے. اتنی بری حالت ہو گئی ہے ہم لوگوں کی. تو اس لیے وہ ڈش جو لگواتے بھی ہیں نا کہ ہم نے اتنی ڈش لگوائی, وہ خالی ہاں کہہ دیتے ہیں. اللہ توفیق دے اور کوئی لگا لے تو لگا لے, ورنہ لا کے جیب میں ہاتھ ڈال کے لگا کے دو گے تو ہوگا. لیکن کئی خوف خدا والے اور دین سے محبت کرنے والے سے ملیں گے جو لگوا بھی لیں گے, لیکن ایسوں کی تعداد شاید تھوڑی ہوگی کہ اپنے پلے سے لگوائیں. یہ میرا گمان ہے. تو یہ خوب کوششیں کریں, بعد میں پوچھے جس نے ہاں کہا نا میں لگوا لوں گا, آپ فکر نہیں کرو, تو اس کو بار بار یاد دلانا پڑے گا, تو ہو سکتا ہے پھر مروت میں وہ لگوا لے. اب اس میں بھی بعض اوقات جیسے ہوتا ہے اپنے لنگر رسائل ہم چلاتے ہیں, تقسیم رسائل, تو اس میں بھی ایسے مل جاتے ہیں. میں ایک ملک گیا تھا تو ایک پارٹی سے بنی ترکیب, تو کسی وجہ سے اس کو کافی بہتر اچھا لگا, تو اس نے کہا کہ میری طرف سے میرے اس ملک میں, اس ملک کا نام ہے بڑا ملک ہے, جتنی بھی مدنی چینل کے لیے ڈشیں لگے گی نا یہ میری طرف سے اسپانسر ہوگی. اور غالباً ہزاروں ڈشیں, اگر میں غلطی بنے تو ہزاروں ڈشیں لگ چکی, اور یہ برسوں پہلے کی اس کی آفر تھی, اور میری اطلاع کے مطابق آج تک ویلڈ ہوگی. تو ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ مدنی چینل ہی آئے گا, اور یہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے, نیک بننے کا ذریعہ ہے, تو انشاءاللہ اس کے فوائد ملیں گے. اچھا, اب یہ کہ ایک تو ہوتا نا ڈش دینا, ایک ہوتا نہیں لگوانا. یہ کاریگر لے کر لگوانا لے لیں گے, رکھ لیں گے, لگوائیں گے نہیں. ہم نے بعض ممالک میں سروس دی ہوئی ہے بابو, ہم نے بعض ممالک میں سروس دی ہوئی ہے, فون نمبر بھی دیے ہوئے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو کہ اگر آپ ڈش لگانا چاہتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدنی چینل کی ڈش لگانے کی ان میں مہارت ہے, اور انہوں نے صرف اور صرف پیسے کا کہا ہے کہ ہم پیسے جو ڈش وغیرہ وہ لیں گے, محنت مزدوری کے ہم پیسے نہیں لیں گے آپ سے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن یہ کہ دنیا بھر میں اس طرح کے آپ کو اسلام بھائی مل جائیں گے جو ثواب کی نیت سے کام بھی کریں گے, سروسز بھی دیں گے, بہت کچھ دیں گے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ہمارا کام ہے, پروفیشن ہے, ہم اس طرح دعوت اسلامی کی خدمت کر سکتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی بس. یا مرشدی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مرد حضرات 4.5 ماسے سے کم چاندی کی 2 انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں؟ جی نہیں. میرا آپ سے آج کا یہ سوال ہے کہ اکثر عورتوں کی مسکیریج کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو پرچھاواں ہو گیا ہے. پرچھاویں سے وہ کہتے ہیں اکثر درباروں میں جا کر درباروں میں نہانے سے اور نہانے سے حاضری دینے سے اور نہانے سے یہ پرچھاواں دور ہو جاتا ہے. آپ مجھے مزید بتا دیں کہ اس کا حل بتا دیں کہ دربار پر پرچھاویں کی وجہ سے جا کر نہانا چاہیے کہ ایسی کوئی یہ توہم پرستی ہے یا کوئی بات ہے؟ ڈسکریج کیا؟ پرچھاواں پتہ کیسے چلا پرچھاواں ہو گیا؟ بس یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اب عمل گر گیا تو گر جاتا ہے. تو اس میں پرچھاواں
की वजह से गिरा है ये कंफर्म तो है नहीं। और फिर परछावों के इलाज खाली वो दरबार में जाकर नहाने से नहीं होते। और दरबार में तो कोई किसी जगह होते होंगे गुस्ल खाने, हर जगह तो होते भी नहीं है, कहाँ नहाएगी दरबार में। तो दरबार के अंदर तो गुस्ल खाना होता ही नहीं है, वो बाहर कहीं मतलब वो दरबार से मंसूब होते होंगे, वो पैसे लेकर, जिस तरह वो दाता दरबार में तो हैं, मतलब पेशाब खाने तो हैं, वो मंगी होते हैं, पैसे लेते होते हैं। तो ये हो सकता है गुस्ल खाने भी होंगे, मुझे पता नहीं है। बहरहाल इस तरह ना किया जाए। परछावा अगर खुदा न खास्ता हो भी गया है तो इलाज इसके करने वाले अपने दावत इस्लामी के बस्ते लगते हैं, वो कोई पैसा नहीं लेते, मुफ्त में तावीज़ वगैरह देते हैं, तो तावीज़ ले लें, पढ़ने का देंगे वो ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नौ मौलूद बच्चे का फितरा देना कैसा? फितरा हर किसी पे वाजिब है और फितरा का मायना क्या है? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। हाँ भाई, फितरा का माना क्या बताओ? नौमौलूद बच्चे का तो होगा, यानी जो भी ईद के दिन पैदा हो गया तो उसके ऊपर, यानी ईद जो सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ है तो उसके ऊपर फितरा तो देना पड़ेगा। अब रहा ये जबकि उसके बाप के ऊपर लाजिम होता हो। और फ़ितरा असल में तो ये सदक़तुल फ़ित्र है और ज़कातुल फ़ित्र के अल्फाज हदीसों के अंदर मौजूद हैं। तो रोज़ा जो ख़त्म होता है, फ़ित्र माने रोज़ा छोड़ना होता है, रोज़ा इफ़्तार करना इसी से निकला है। तो ये ईद उल फ़ित्र का जो मौका होता है, रमज़ान के जो रोज़े बंदे ने पूरे किए हैं उसके अंदर किसी तरह की ख़ताएँ वाक़ हुई हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए जो सदका दिया जाता है उसको सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र और हमारे यहाँ सदक़ा फ़ित्र कहा जाता है, या फ़ितरा उसको कहा जाता है। तो ये फ़ित्र की तरफ निस्बत करते हुए फ़ितरा कहते हैं। इफ्तार की तरफ, इफ्तार यानी छोड़ना। एक इफ्तार तो हमारे यहाँ खाना होता है और एक इफ्तार जो अरबी के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका माना छोड़ना, रोज़ा छोड़ना। यानी छोड़ने से मुराद ये कि रोज़ा ख़त्म हो गया, ना रखना या ना होना उस दिन रोज़ा। क्या आप जिस प्याले में पानी नोश फरमाते हैं क्या ये सुन्नत है? ये प्याला सुन्नत है। आप जिस, हाँ, ये प्याला के मुतालिक फरमाया पूछा है कि आप प्याले में पानी नोश फरमा, क्या ये सुन्नत है? अच्छा, असल सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास मिट्टी के बर्तन भी थे, लकड़ी के भी थे, और एक बड़ा प्याला था, मिट्टी का था। वुज़ू तो करना साबित है मिट्टी के उस पानी में, प्याले में या बर्तन में। वज़ू में इस्तेमाल का सवाल हुआ है फतावा रज़विया पहली जिल्द के अंदर, तो उसमें आपने फरमाया कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना अफजल है। खाने पीने के, यानी घर में जो मिट्टी के बर्तन बनवाए, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं। जो अपने घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनवाए, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं। इस तरह का हाल हज़रत ने शामी के हवाले से लिखा है। हज़रत इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तख्त पर तकिया लगाए खाना खाते हुए देखा, फिर पुख्ता मिट्टी के बर्तन में, पुख्ता माने पक्की मिट्टी के बर्तन से पानी पीते हुए भी देखा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिट्टी के प्याले में पानी पिया, ये साबित है। पक्की मिट्टी के बर्तन में पानी पीना साबित है। अब वो एक आध बार के अमल से वो फेल जो है ना, वो सुन्नत नहीं हो जाता। ये आला हज़रत का ही मतलब दिया हुआ उसूल है। तो बहरहाल ये कि ये कह सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पक्की मिट्टी के बर्तन में, प्याले में पानी पीना साबित है। तो जैसे कि मेरे प्याले के बारे में पूछा गया, तो मेरा भी पक्की मिट्टी का प्याला है। अब तो है नहीं, दिखाऊं कैसे? मदनी चैनल वालों के पास तो प्याले होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं होते ना। अच्छा, वहाँ बैठते तब इस्तेमाल करते हैं, घर में कौन इस्तेमाल करता होगा? खाली नुमाइशी होते हैं।
हमारे यहाँ घरों में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के प्यालों का इस्तेमाल नहीं है, नहीं, खाली दिखाने के लिए रखते हैं कि मतलब बस जैसे वो लाखों रुपए का डेकोरेशन होता है, तो ये हमारे यहाँ प्याले भी डेकोरेशन के तौर पर रखे जाते हैं। तो दुनिया का अब तो पुराना कल्चर आ ही रहा है ना। और फानूस पहले होता था इस्तेमाल, अब फानूस शोपीस बन गया है, और कोई जलता नहीं है, खाली इस तरह के फानूस लटकाते हैं शोपीस के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरह के बर्तन लेकर रखने की आदत रखें, इंशाअल्लाह इसको सवाब की नीयत से इस्तेमाल करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। ये हम मिले सुन्नत दिखा रहे हैं। ये प्याला, ये पक्की मिट्टी के प्याला और प्लेट। जी, आपका इसका कोई कारोबार? आपका मेरा कारोबार मिट्टी के बर्तन, क्योंकि आप मिट्टी के बर्तन का कारोबार। आपका कोई ऐसा कारोबार, कोई दुकान वुकान? ये तो मिट्टी का प्याला दिखाने का हाजी रजा ने बोला तो पीछे से आ गया। ये मेरे बर्तन और प्याले भी नहीं थे, ये होंगे मदनी इनामत वालों के होंगे शायद। मेरा मिट्टी के बर्तनों का कारोबार नहीं है। क्या कोई शख्स अपनी फूफो को ज़कात दे सकता है? दे सकते हैं अगर हकदार है तो। इस तरह दुआ करना कैसा? अल्लाह ताला मदनी चैनल को सुबह क़ियामत तक सलामती अता फरमाए। कोई हर्ज नहीं, ये मुहावरा है, यानी कि तवील अरसे तक अल्लाह सलामत रखे। एक शख्स किसी के पीछे बैठकर मोबाइल में कुरान पढ़ रहा है, क्या ये बेअदबी नहीं है? बेअदबी इसको नहीं कहेंगे कि इसको कभी सुना नहीं किसी ने बेअदबी कहा हो कि मोबाइल फोन लेकर बैठा है, पता भी नहीं होता कि इसमें तिलावत कर रहा है। नहीं, ये कुरान करीम का जो छपी हुई जो जिल्द होती है, मुसहफ जिसको बोलते हैं, इसके हुक्म में भी नहीं है ये। जो शख्स ज़कात का मुस्तहक है, क्या वो मस्जिद में खड़ा होकर लोगों से ज़कात मांग सकता है? जी नहीं। क्या नमाज में शहादत की उंगली का उठाना लाजमी है? सुन्नत है। क्या सैयद कर्ज की अदायगी के लिए ज़कात ले सकता है? ज़कात की रकम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने ऊपर ही इस्तेमाल करना हुआ ना, अपना कर्जा अदा करे, नहीं ले सकते सैयद साहब। क्या इद्दत वाली औरत ईद के रोज़ नए कपड़े पहन सकती है? ये अभी ईद आ रही है, जिनका इस साल इंतकाल हुआ ना, जिनके घरों में, उनके घरों में पहली ईद मनाई जाएगी फौत शुदगान की, और जिनकी इद्दतें जारी हैं तो उनके लिए भी आप क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं? इद्दत में तो जीनत तो मना है, तो इसलिए वो नए कपड़े नहीं ना पहने, सादे कपड़े घर में जो हों वो पहन लें, सादे। और बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, जो इद्दत तो औरत की वो भी अगर पूरी नहीं हुई है उन दिनों, तो बाकी इद्दत पूरी हो चुकी है, तो अब किसी के लिए भी वो सोग मनाना जायज़ नहीं है। तो बतौर सोग ईद ना करना, यानी कि ईद ना करना से मुराद है कि यानी नए कपड़े ना पहनना बतौर सोग, ये गुनाहगार होंगे कि शरीयत ने इससे मना नहीं किया, और ये अपने ऊपर इन्होंने मना जिन्हें नाजायज़ कर लिया कि नहीं पहनने चाहिए। तो इसलिए वो अगर मतलब जैसे कि इद्दत वाली के लिए तो 4 महीने 10 दिन या हमल का वज़अ होना, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, इद्दत ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनकी 3 दिन तक सोग होता है, बाकी मर्द औरत के लिए सिर्फ 3 दिन सोग होता है। 3 दिन के बाद मतलब यानी कि सोग मनाना ये हराम है। तो ईद बिल्कुल जिस तरह मनाते हैं शरीयत के मुताबिक बिल्कुल मनानी चाहिए। इस पर यूँ समझें कि एक समझे ख़ानदानी और एक माशरती तरीक़ेकार चल पड़ा हुआ है कि जिनके घरों में आज पहली ईद आएगी ना, फौत शुदा जिनके घर में इंतकाल हुआ है, तो उनके घरों में जाना जैसे लाजमी है, और उनके साथ वो ताज़ियत करेंगे और वो
جاننے والے کو یاد کریں گے، وہ ایسا ماحول بنے گا جیسے کہ مطلب کہ وہ غم کو جو تازہ کرتا ہے. اچھا، اس گھر میں اگر کوئی نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو ان کو مطلب تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. معاشرتی طور پر تو یہ ٹھیک چلا ہوا ہے. تو جیسے فیما کے انتقال کے ذریعے یہ پہلی عید ہوگی، یہ پہلی عید ہوگی نا، ہماری جو آنے والی عید پہلی ہوگی. ان کے والد صاحب کی ذریعے پہلی عید ہوگی، صرف ماموں کے انتقال کے یہ پہلی عید ہوگی. عید کے دن تعزیت کے لیے بھی جمع ہوتے ہیں، تو تجدید حزن جائز نہیں ہے نا، غم تازہ کرنا. ایصال ثواب تو روز کر سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، عید کے دن بھی کریں، قبرستان جانے میں بھی حرج نہیں ہے. اگر یہ کہ غم کا ماحول ارادتاً بنانا، ویسے خود بخود رونا آ جائے کہ پچھلی عید کو تو ہماری ماں تھی اور اس نے یہ سوئیاں پکا کر دی تھی اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اور ایک یہ اس طرح یاد آ جائے بندہ رو پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے. باقی قصداً اس طرح کے تذکرے کرنا یہ بھی نہیں ٹھیک، اس کی ممانعت ہے. نئے کپڑے میں اصل میں زینت کو دیکھا جائے گا. جیسے صاف ستھرے کپڑے، وائٹ کپڑے ہیں، جیسے زینت نہیں ہوتی تو وہ پہننے میں حرج نہیں ہے. عدت والی کو، ہاں عدت والی کو. جو پرانے کپڑے ہیں لیکن ہیں چمکدار قسم کے کپڑے، گلابی کلر کے، جیسے بہار شریف وغیرہ میں مثال دی ہے، تو وہ جو جس سے زینت ہوتی ہے، تزین ہوتا ہے، فیشن جسے کہتے ہیں، وہ ممنوع ہے. تو نئے کپڑے عمومی طور پر اس میں عام طور پہ تو زینت ہوتی ہے، لیکن اگر سادے کپڑے ہیں تو سادے کپڑے پہننے میں حرج نہیں ہے. عورت اور سادہ کپڑا ہے بہت مشکل. تو بہرحال لے کے ہم ظاہر ہے مسئلہ آپ نے بتایا وہی صحیح ہے. یعنی اگر یہ نئے کپڑے بھی سلواتے ہی اگر عدت والی اور تو سادگی کے ساتھ، اب یہ ہے ان کے لیے تھوڑی آزمائش، لیکن سلوانا ضروری تو نہیں ہے، گھر کے کپڑے پہن. تو ویسے اگر یہ اس کا اہتمام کر لے نا، جیسا بھی بتایا گیا، لحاظ کر لے، تو لوگوں کی تنقیدوں سے بھی بچے گی. کیونکہ پھر وہ باتیں بھی پھر کرنے والے کرتے ہیں. تو اچھا ہے کہ سادگی کے ساتھ رہے. اور تو بہرحال لے کے جن کے یہاں میتیں ہوئی ہیں، اللہ آپ کے مرحوموں کو غریق رحمت کرے. مہربانی کر کے یہ کہ شریعت کے مطابق عمل کریں اور عید کے دن تعزیت کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہ کریں اور اس طرح غم تازہ کرنے کا ماحول نہ بنائیں. اور بالکل جس طرح پچھلے سال آپ نے جب آپ کے مرحوم زندہ تھے جس طرح عید منائی تھی، تو ان میں سے جو باتیں شریعت سے ٹکراتی تھی وہ تو ہمیشہ کے لیے نکالنی بھی ہے. گناہ تھے تو دعا توبہ بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو جائز کام آپ نے کیے تھے عید کی وجہ سے، اس کو باقی رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر وہ اچھے کھانے پکائے تھے پچھلی عید کو جب آپ کے مرحوم زندہ تھے، تو اس بار بھی آپ اچھے کھانے پکائیں. پچھلی بار آپ نے اپنے خاص قریبی عزیزوں کی عید کے دن دعوت کی تھی، تو اس سال بھی کیجئے. یعنی کوئی ایسا کام جو آپ نے اچھے کام جو جائز طریقے پر کیے تھے عید کے دن، تو اس کو بالکل باقی رکھیے. غم کی وجہ سے اس کو ترک مت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سحری کے وقت کے اندر جب اعلان کرتے ہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے اندر 2 منٹ باقی ہیں، تو میں سمجھا کہ شاید 9 منٹ باقی ہیں، تو میں نے 4:07 یعنی 6 منٹ بعد پانی پی لیا. کیا اس سے روزہ جائے گا یا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ کیا کرنا ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے. اگر واقعی سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور آپ نے غلط فہمی کی وجہ سے پانی پیا، روزہ تو نہیں ہوا، روزہ قضا کرنا ہوگا. غلط فہمی کی وجہ سے بھی اگر کیا تو روزہ نہیں ہوگا، ایک قضا کر لیں. اگر آپ کی آواز سے تو کچھ بالغ ہیں آپ اگر، تو روزہ قضا کرنا ہے. اگر نابالغ تھے تو قضا کرنا لازم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پھر صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ روزے دار کا مذاق اڑانا کیسا؟ مثلاً کہ روزے دار نے روزہ رکھا ہے اور دوسرے اس کے سامنے آ کے مذاق اڑائیں، ہم روٹی کھا رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ سسکیں
مثلا اس طرح کا مذاق اڑانا کیسا، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اگر تو یہ فرض روزے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جرم در جرم ہے کہ فرض روزہ ان کے اوپر ہے اور وہ نہیں رکھا، پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکات کرنا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر فرض روزے کی بات نہیں ہے، ویسے ہی کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی سخت دل آزاری والی بات ہے۔ توبہ کریں، اس بندے سے بھی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی سے بھی معافی مانگیں۔ یعنی یہ عمل کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے یا جس کو اچھا کہا جا سکے۔ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، مروت رکھنے والا اچھی طریقے سے جان سکتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہے کہ ہم روٹی کھا رہے ہیں آپ سے سکتے رہیں، عجیب یعنی ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کریں، اور اگر فرض روزہ چھوڑا ہے تو اس کی تو قضا کرنا بھی لازم ہے، اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ قلین بچھانے کے لیے نیچے کوئی وہ سلیس وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو اس سے مسجد میں کافی زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی جو ہے سلیس وغیرہ گوند وغیرہ لگانا جائز ہے مسجد میں قلین کو فرش کے ساتھ چمٹانے کے لیے؟ مسجد میں قالین لگانے کے لیے کچھ سلیس سے بول رہے، وہ کوئی ہاں اس طرح کے وہ کیمیکل لگاتے ہیں جب مسجد میں بدبو وہ بون ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک اپنی اسمیل ہوتی ہے، جب بعضوں کو اسمیل میں رغبت ہوتی ہے لیکن وہ اسمیل رغبت والی ہے نہیں۔ رغبت تو اب یہ کہ چوہوں کو اور بلوں کو اور گندگیوں میں رغبت ہوگی، جو مطلب سلیم الطبع وہ اسمیل سلیم الفطرت آدمی ہوگا اس کو کہاں یہ بدبو؟ کیمیکل کی بو ہے جو اڑتی ہے، تکلیف تو ہوگی نا، لوگ اڑتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ مگر اس سے جو کارپیٹ ہے نا یہ چپک جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ پھر وہ موڑتا ہے کونوں سے۔ یہاں کوئی نہیں بولے گا کہ مسجد نبی میں کب کارپیٹ بچھے تھے، یہ بدعت ہے، ہٹاؤ اس کو، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ جہاں ہم نے جشن ولادت کا جھنڈا اٹھایا نا وہ یہ بدعت ہے۔ یہ کس نے اٹھایا تھا؟ مسجد نبی میں کوئی کارپیٹ کسی نے نہیں بچھایا تھا، صحابہ کرام۔ سب پاپا لوگوں کو جس طرف کی تکلیف ہوتی ہے نا اس طرف کی آواز نکلتی ہے نا، یہ اپنا اپنا درد، اپنا اپنا درد ہے نا، درد ہی کچھ اور ہے تو اب کیا کرتے ہیں؟ تیس اٹھتی ہے۔ عاشق رسول جب وہ جشن ولادت کا جھنڈا سنے گا، مرحبا یا رسول اللہ سنے گا، اس کا بیماری دور ہوتی ہے، اس کا مزے آ جاتے ہیں۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب جہاں درد ہو وہیں لگے گا تو چیخ تو نکلے گی نا پاپا۔ اللہ ہم کو مطلب بس عشق رسول کی، آمین آمین، ہم مرحبا یا رسول اللہ سنتے رہیں اور اپنی صحت اور جان بناتے رہیں۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے کہ انشاءاللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ۔ فیضان جشن ولادت جاری رہے گا۔ فیض اللہ خان کنڈی، حضور بابا جان سے میرا سوال ہے کہ جو حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے اور اس کو ہم زکوٰۃ یا فطرانہ ہم اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تنخواہ پہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ثواب کی نیت سے آتا ہے اور پڑھاتا ہے، اس کا اپنا ثواب ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو اس غریب بیچارے کا کام ہو جائے گا، ہمارا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر اجرت
की कोई तरकीब ही नहीं है, फी सबीलिल्लाह पढ़ा ही रहा है और हकदार भी है, तो अब किसी ने ज़कात दे दी, फितरा दे दिया तो जायज़ है, ज़कात फितरा अदा हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला जैसे मेरे गाँव सुन्नत ये इरशाद फरमाए कि ये फितरा और फितराना ये क्या है? फितराना गालिबन उर्दू लफ्ज़ है, उर्दू या वो हो सकता है हिंदी फारसी हो। फितरत, फितरा अरबी लफ्ज़ है ना, फित्र अरबी में भी फित्र इस्तेमाल होता है, फितरत। फितरत। हाँ, फितरा नहीं, अच्छा ईद उल फित्र, सदका फित्र, तो फिर फितरा हा जो लगी है, ये भी आमतौर पे उर्दू में बोलते हैं, अरबी में मुझे याद नहीं है कि इस तरह इस्तेमाल होता हो। सदक़तुल फित्र। फतरा, कतरा, कतरा और चीज़ है, फितरा और चीज़ है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीरुल सुन्नत से अर्थ है ये जैसे बाज़ जगह इंटीरियर वगैरह में इस तरह अंदरून वगैरह में अगर ये मामला है कि तरावी के लिए जो कारी साहब आते हैं उनके लिए ज़कात फितरा जमा कर कर दे देते हैं, ये मालूम हो, तो अब इसके बारे में क्या होगा कि वहाँ का रूटीन ये है कि वो उनको ज़कात फितरा वगैरह जमा कर कर देते हैं। अब ये तो उजरत ही की कोई सूरत हो सकता हो, अंडरस्टूड हो कि ज़कात फितरे के नाम पर मुझे माल मिलना है वरना पढ़ाने ही नहीं जाना। अगर उजरत की सूरत है तो सारे के ये तो वैसे ही गुनाह भी हुआ और उनका सदका फितरा अदा भी कैसे होगा, तो उजरत में दिया हुआ जबकि। आमतौर पे ऐसा मुश्किल ही है, गांव गोठों में इस तरह होता हो तो एक अलग बात है, और उमूमी तौर पे होता ये है कि इस तरह के मुस्तहक अफराद होते हैं तो उनके वैसे ही गालिबन राब्ते वगैरह होते होंगे, तो उसमें उनको ज़कात फ़ितरा लोग दे देते होंगे या मस्जिद कमेटी के पास जमा करा देते होंगे। अगर वाकई ऐसा है कि ये कुरान सुनाने के इवज़ दिया जा रहा है तो ये तो देना ही नाजायज़ है उसको, और वो भी ये समझते हैं कि हम इसको उजरत के तौर पे अदा कर रहे हैं, तो फिर वो अदा भी नहीं होगी इस तरह। घर में कुरान पाक के होते हुए मोबाइल से कुरान पढ़ना कैसा? घर में मुसहफ शरीफ मौजूद है तो इसके होते हुए मोबाइल से कुरान पढ़ना कैसा? कोई हरज नहीं है। कोई हरज। कुरान करीम तशरीफ फरमा और ज़बानी पढ़ता है तब भी कोई हरज नहीं है। हाँ, वो तो कुरान करीम तो ज़बानी याद हो, जब भी देख कर पढ़ना अफजल है कि छूना सवाब, ज़ियारत उसकी देखना सवाब। जिन इस्लामी बहनों को हिफ्ज़ याद करने के लिए सपोर्ट ना हो, जैसे कि हिफ्ज़ करना है तो अब उसको सामने कोई ऐसा सपोर्ट हो कि जो उसको सुना सके और उसकी वो निशानदेही कर सके, तो वो इस्लामी बहनें अपने हिफ्ज़ को बाकी रखने की क्या सूरत निकालें? अगर रोज़ की एक मंजिल पढ़ती रहे ना तो खुद ही याद हो जाएगा। ऑनलाइन दाखिला ले या 2 पारे 3 पारे पढ़ती रहे, एक पारा भी अगर पाबंदी से रोज़ का कोई पढ़े ना तो मेरा ख्याल उसका हिफ्ज़ बाकी रहेगा। सामने दौर तो किसको मिलता है? ईसाई बहन को भी नहीं मिलता, ईसाई भाई को भी नहीं मिलता होगा सामने दौर करने के लिए ऐसा साथी। ये बताइए कि फैज़ान मदीना या मस्जिद से दम करा के पानी घर ले जा सकते हैं? फैज़ान मदीना का पानी ले जाने के लिए दम करवा कर मजलिस तावीज़ात को तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने मना किया था कि फिर तो बहुत सारा पानी लोग ले जाएंगे। बोतलें जो है ना, यहाँ ये जो बोतलें इफ्तार के लिए दी जाती है ना, ये अपने ये वापस इसी बोतल में पानी भरते हैं और ये इसलिए वो यहाँ की बोतलें ले ना जाई जाए। मैं भी दम करने से बचता ही हूँ। कल बहुत सारी बोतलों पर दम करवाया किसी ने, अब मुझे बोला कि ये बाज़ार से ख़रीदें वगैरह, मगर ये अब देंगे इनको, ये है तो ख़राबी इसमें। मैं उस बात को याद करता हूँ कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर की बात है कि कोई साहब वो फानूस जलाकर ले आए, तो अब फानूस में आम तौर पे डाला जाता है मिट्टी का तेल जो बदबूदार होता है। तो आला हज़रत से वो कहने लगे कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं डाला, मैंने अंडी का तेल डाला है, यानी जो बदबू नहीं डाल देता इस तरह का तेल डाला है। तो आपने फरमाया कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ, हर आने जाने वाले से कहते रहो कि इसमें मिट्टी का तेल नहीं है, अंडी का तेल है, और ये जायज़ है।
यानी समझाया कि जब एक मामूल है कि फानूस में मिट्टी ही का तेल इस्तेमाल होता है तो लोग बोलेंगे कि आला हजरत की मस्जिद में भी तो फानूस जलते हैं, तो इससे दलील पकड़ेंगे। और तो अब इसी तरह की बोतलें जब जाएंगी तो दलील पकड़ेंगे कि यार ये ले जाना सही है, तो ये सारी बोतलें फिर ये ले जाएंगे। अब वो आ गई मेरे पास 20-30 बोतलें लग रही थी, अब 12 थी पता नहीं। हाफिज़ों ने भी दम किया, मैंने भी आखिर में दम किया और ये सब हो गया। ऐसा करना नहीं चाहिए, बचना चाहिए जिससे इश्तिबा पैदा हो, शुबा पैदा हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुज़म्मिल अत्तारी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। ये इरशाद फरमाएं, जो आप गौस पाक का मुरीद बनाते हैं इसमें पहले आप तौबा करवाते हैं, तो तौबा अगर कोई उसकी टूट जाए, उस पे तौबा पे कायम ना रह सके, तो वो मुरीद रहेगा या दोबारा बैत करनी पड़ेगी? तौबा करे या ना करे, गुनाह से तो बचना ही बचना है। तौबा करना एक अच्छा काम है, सवाब का काम है, गुनाह भी माफ़ होते हैं इससे। अब किसी ने तौबा तोड़ दी और गुनाह कर बैठा या जानबूझकर गुनाह किया माज़अल्लाह, तब भी उसकी बैअत नहीं टूटेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या रोज़ा इफ्तार के बाद फ़ौरन बिना कुल्ली किए नमाज पढ़ सकते हैं? अगर मुंह में ग़िज़ा के ज़र्रात हैं तो साफ करना चाहिए। कि मुंह में अगर जैसे दांतों में कोई ज़र्रा फंसा हुआ हो तो वो फरिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है। जो यानी कि बंदा तिलावत करता है ना, तो फरिश्ता मुंह पर मुंह रख के सुनता है, और अगर मुंह में कोई ग़िज़ा का ज़र्रा हो तो इससे फरिश्तों को सख्त तकलीफ़ होती है। सुन्नत यही है कि मुंह साफ हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैदी, रमज़ान में क्या मछली हम लोग खा सकते हैं? बाज़ लोग कहते हैं कि मछली रोज़ा रख दिए तो इसलिए से नहीं खाना चाहिए, इस बारे में वज़ाहत फरमा दें। रोज़ादार मछली तो ज़्यादा फ़ायदा देगी ना, तो हलाल है ना मछली तो। बहरहाल मछली रोज़ा रखती है, ये तो पहली बार मैंने सुना, अल्लाह बेहतर जाने। मछली खाना हलाल है, यानी कि इफ्तार में खा सकते हैं, रोज़े में तो कुछ भी नहीं खा सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।